ਭਵਾਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰ ਹਾਰ त्रिपुरारी चंद्र थार पाव पाव हार के खेण साम दिन साब मोरे बीत जावे जब ऐसे आह कब कहो कृपा तार के। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कवित कांशी गंगा के किनारे भाव ते किनारे होए। इत्थों अपना पाठ जिहड़ा अज शुरू हो रहा जो वैराग शतक दे चौथे अध्याय विच आपां चल रहे हैं। 10 छंद जिहड़े हन वो चौथे अध्याय दे हो चुके हैं। ये 11वां छंद है। महाराज भरथरी जी अपने चित्त की इच्छा इस अध्याय विच उत्कंठा निज चित्त की कहें चतुर्थे अध्याय। उत्कंठा कहंदे ने इच्छा नूं चौथे अध्याय च अपनी शुभ इच्छा दस रहे भी मेरे मन च इदां दे ख्याल आउंदे आ कि मैं संसार तो वैराग होके संसार तो निर्लेप होके कदों विचरांगा। सो महाराज जी दे बचन आप जी पाठ करो कवितां दा ते अर्थ विचार सरवण करो। कवित कांशी गंगा को किनारे भावते किनारे होए। काशी गंगा के किनारे पाठ शुद्ध है। वैसे किसी पोथी च दे भी लिखिया है पर शुद्ध पाठ है कांशी गंगा के किनारे भावते किनारे होए। काशी गंगा के किनारे काशी शहर गंगा नदी उहदे किनारे ते भाव गंगा दे किनारे ते काशी शहर दे विच भावते किनारे होए। संसार तो किनारा करके संसार तो किनारा करना पंजाबी दा मुहावरा हुंदा वखरे हो जाना। कहंदे इस बंदे तो असीं किनारा कर लिया भी हुण इहनूं मिलना नहीं। संसार तो ही किनारा कर लिया। कहते काशी गंगा के किनारे भावते किनारे हुए। संसार तो किनारा करके निर्लेप होके काशी शहर दे विच गंगा दे किनारे ते कदों बसो बसन कुपीन एक धार के। कदों वो समा आवेगा जदों मैं एक कुपीन रूपी कपड़ा पहनांगा। बसन मैंने कपड़ा कुपीन जिहड़ी लंगोटी लाई हुंदी कहते कि लंगोटी ही मेरा पहरावा होवेगा ते मैं उदों गंगा दे किनारे ते काशी शहर दे बाहर परमात्मा दा नाम जपण लई बैठांगा संसार तो किनारा करके। हाँ जी। दो हाथ जोड़ कर न्याय माथ नमो करो। हाँ कहते दोवें हाथ जोड़ के दो हाथ जोड़ कर न्याय माथ मत्था नवा के सिर झुका के नमो करो नमस्कार करांगा मैं। मृद बाणी सासर नाम समरार के। मृद बाणी कोमल बाणी मिठी बाणी दे नाल साथ ररों नाम जपांगा कहदे समरार के। ते इत्थे साडे कोल पाठ है त्रिपुरार के। एक त्रिपुर दैत नूं मारिया सी शिव जी ने इस करके उहनूं त्रिपुरार कहंदे ने त्रिपुरे दा वैरी। समर नाम दा जिहड़ा वैरी सी काम उहनूं मारिया सी इस करके कहते हैं समरार। जो मैं इन्हां राक्षसां नूं मारन वाले भगवान दा नाम जपांगा कदों वो समा आवेगा। भो प्रभो भवानी वार शंकर त्रिनेत्र हार। किदां जपांगा भो मैंने हे प्रभु जी हे भवानी वार हे भवानी पार्वती दे पति जी शंकर सारियां नूं नाश करन वाले सारियां दा कल्याण करन वाले त्रिपुरा त्रिनेत्र तिन्ना नेत्रां वाले जिन्हां ने तीसरी ज्ञान की अख खोल के काम नूं साड़िया सी उन्होंने त्रिनेत्र कहंदे तीजा नेत्र। ते हाँ जी। त्रिपुरारी चंद्र धार भाव भाव हार के। त्रिपुर नाम दे राक्षस दे वैरी त्रिपुरारी चंद्र धर मत्थे ते चंद्रमा धारण किया ना शिव जी भगवान ने इस करके उन्होंने चंद्र धर जां चंद्र चूड़ भी कहंदे ने। भाव भाव हार के भाव कहंदे ने शिव जी नूं भाव हार के मैंने संसार का नाश करने वाले कल्याण करने वाले समेटण वाले सारे संसार नूं। खेण साम दिन सब मोरे बीत जावे जब। हे प्रभु जी खेण साम दिन जब मेरे बीत जावे जब। खेण साम दिन सब मेरे बीत जावे जब ऐसे अह आवे कब कहो कृपा तार के। खिण जिवें अख दा फोर समा थोड़ा समा बीत जाता है इदां मेरे दिन सुख दे नाल बीत जाण क्योंकि दुख की घड़ी औखी बीतती है तो सुख की घड़ी जिहड़ी छेती बीत जाती है।
ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਣ। ਤੇ ਐਸੇ ਇਹ ਆਵੇਂ ਕਬ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਹੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੰਕਰ ਛੰਦ ਕਬ ਦੇਹੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥੀਨ ਕੋ, ਸਰਬੰਸ ਕਰ ਦੋਏ। ਅਰਥੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਲੋੜ, ਅਰਥੀਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਅਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਅਰਥੀਨ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬ ਤਰੁਣ ਤਰੁਣਾ ਤਬ ਤਰੁਣ ਕਰੁਣਾ ਸਾਥ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਰੁਣਾ, ਤਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਤਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ, ਤਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤਰੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤਰੁਣ ਕਰਨਾ ਸਾਥ ਅੰਤਸ ਕਰਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਵੀਨ ਭਾਵਨਾ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰੁਣਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਕਬ ਤਰੁਣ ਕਰੁਣਾ ਸਾਥ ਅੰਤਸ ਕਰਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੁਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਰ ਕਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰਨਾਮ ਜੋਨੀ ਤਿਰਗ ਆਦ ਅਪਾਰ। ਦੁਰ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਾੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੀਮਾ ਭਿਖ ਡਰੋ ਨਿਜ ਮੰਦ ਕਰਮ ਨਿਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ, ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਸਲੂੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਡੱਡੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਡੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੀਮਾ ਭਿਖ ਡਰੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਮੰਦ ਕਰਮ ਨਿਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਪੁੰਨ ਬਨ ਮੈਂ ਸਰਦ ਹਿਮ ਕਰ ਕਿਰਣ ਪਰਣਤ ਚਾਰ। ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁੰਨ ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਤੇ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਮ ਨਾਮ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਿਮਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਣਤ ਚਾਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਤਕ ਮਾਸ ਰੁੱਤ ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, 8 ਜਾਮ 60 ਕਰੀ ਆਜ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁੰਨ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਨ ਤਾਸ ਮੈਂ ਕਰ ਬਾਸ ਮੈਂ ਨਿਰਵੇਦ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ। ਬਨ ਤਾਸ ਮੈਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਰ ਬਾਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਨਿਰਵੇਦ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਵਿਵੇਕ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਮ ਚਿਤ ਕੋ ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਤਰ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ ਸਰਾਗ। ਮਮ ਚਿਤ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਤਰ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ ਸਰਾਗ। ਹਰ ਮੈਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਰਾਗ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜਬ ਇਵ ਬਿਤਾਵ ਬਿਮਲ ਰਹਿਣਾ ਤਬੀ ਮੈਂ ਬੜ ਭਾਗ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਜਲ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਜ ਸੁਜੰਤਰ ਭੋਗ ਕਬ ਲਖੋ ਨ ਜਾਤਮ ਆਪ। ਤਜ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ ਭੋਗ ਜੀ, ਤਜ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ ਭੋਗ ਕਬ ਲਖੋ ਨਿਜਾਤਮ ਆਪ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਖੋਂ ਨਿਜਾਤਮ ਆਪ, ਨਿਜ ਆਤਮ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਦੇਹ ਬਿਖੈ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ ਵਿਚਰੋ ਤਹ ਨੇ ਪਾਪ। ਦੇਹ ਬਿਖੈ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਹ ਦਿਆਸ, ਸੰਦੇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਦਿਆਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਹ ਦਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਹ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਧਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵੱਡ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੇਹ ਸੁਖ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚ ਲੂਲਾ ਪਾਵੇ, ਹਰ 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 ਨਵ ਰੰਗੜੀਆ। ਇਹ ਦੇਹ ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪੀ। ਇਹ ਦੇਹ ਬਾਕੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੋਨਾ, ਰੁੰਨੜੇ ਬਣੋ ਪੰਖੇਰੂ। ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਪਰ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਾਂ। ਤਬ ਨੇ ਪਾਪ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਪਾਪ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਨੋ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਸੋ ਹਮ ਹੂੰ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਫਲੋਂ ਕਰ ਹਮ ਠਾਗੇ ਮਤਹੀਨ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਕਰਮ, ਸੇਮ ਕਰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਨਨ ਲਇਓ ਸੁਖ ਰੂਪ ਫਲ, ਮੋਹ ਦੁਖ ਫਲ ਲੀਨ। ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਰੇ ਕਰਮ ਸਮ ਵਿਖਮ ਫਲ, ਯੋਂ ਮੈਂ ਠਾਗਿਓ ਦੀਨ। ਕਰੇ ਕਰਮ ਸਮ, ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਖਮ ਫਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਹਮ ਠਾਗੇ ਮਤਹੀਣ। ਅਸੀਂ ਮਤਹੀਣੇ ਜੀਵ ਠੱਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਤਜੇਕ ਰਹੋ ਚਿਤ ਸੁਖ ਮੁਨਨ, ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ। ਤਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਚਿਤ ਸੁਖ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੇ
ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸੁੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗੇ। ਤਜੇ ਮੁਨਨ ਗ੍ਰਹਿ ਉਚਿਤ ਸੁਖ, ਕਿਤੇ ਮੁਨਨ ਤਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਚਿਤ ਸੁਖ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਨਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਨੇ। ਮੁਨਨ ਤਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਚਿਤ ਸੁਖ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਹੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਤਿਆਗੇ ਭੋਗ ਅਨੇਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਗ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਖਨ ਖਿਮਾ ਕਰ ਖਲੋਂ ਕੇ ਸੋਡੇ ਦੁਰਬਚਨਾਤ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੋਡੇ ਹਨ। ਰਿਖਨ ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਖਲੋਂ ਕੇ ਖਲ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ, ਸੋਡੇ ਮੈਨੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਦੁਰਬਚਨਾਦ ਕੌੜੇ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਪਰੇ ਖੜ ਚੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਖਿਮਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੀ ਸਹੇ ਕੁਵਾਕ ਪਰ ਕਰ ਜਾਚਨ ਸੇਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਆਕ ਸਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਅਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਤਾ, ਸਹਿ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਸਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੀਤ ਵਾਤ ਆ ਤਪ ਦੁਸਹਿ ਪੁਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਪਾਰ। ਸੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਨੂੰ, ਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਠੱਕਾ ਵੱਜਦਾ। ਆਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਸਹਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਸਹਿ ਹੁੰਦੀ ਔਖੀ ਸਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਪੁਨः ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਅਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਦਨ ਸਹੇ ਤਪ ਧਾਰ ਕਰ ਹਮੋ ਸਹੇ ਸਹਿ ਨਾਰ। ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧੁੱਪ, ਛਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਮੋ ਸਹੇ ਸਹਿ ਨਾਰ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧੁੱਪ, ਛਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਾਣ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਦ ਪਦਮ ਜੁਗਲ ਮਨੋ ਧਿਆਇਓ ਮਨ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਚ। ਹਰ ਪਦ ਪਦਮ ਜੁਗਲ ਮਨੋ, ਹਰ ਮਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਪਦਮੇ ਨੇ ਚਰਨ, ਪਦਮੇ ਨੇ ਕਮਲ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁਗਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਰਤ ਬਾਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਧਿਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣੋ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਧਿਆਇਓ ਧਨ ਕੋ ਸਾਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਣੋ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ।
ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਖਿਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਯੁਤ ਦੁਰਬਚਨ ਸਹੋ ਤਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਯੁਤ ਦੁਰਬਚਨ ਸਹੋ ਤਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਭੋਗ। ਸੁਰੁਚ ਧਿਆਉ ਹਰ ਪਾਉ ਤਬ ਤਬ ਤਾਂ ਸਮਫਲ ਹੋਗ। ਤਬ ਤਾਂ ਕੇ ਸਮਫਲ ਹੋਗ। ਤਬ ਤਾਂ ਸਮਫਲ ਹੋਗ। ਸਰੋਚ ਧਿਆਉ ਹਰ ਪਾਉ ਮੈਂ ਤਬ ਤਾਂ ਸਮਫਲ ਹੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਸਹਿਤ ਖੋਟੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਖਿਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੁਤ ਦੁਰਬਚਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਸਹਾਰਨ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਰੁਚ ਧਿਆਉ ਹਰ ਪਾਉ ਤਬ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਾਂਗਾ। ਤਬ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਫਲ ਹੋਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਸ਼ੰਕਰਵੰਤ ਦਿਨ ਹੇ ਹਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਬ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮ ਫਲ ਹੋਗ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਐਸੇ ਸ਼ੰਕਰਵੰਤ ਦਿਨ, ਸ਼ੰਕਰਵੰਤ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹੇ ਹਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭ, ਹੇ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਹੋਏ ਕਬੀ ਸਮ ਮੁਨਨ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਰੂੰ ਤਜ ਦੰਭ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਖੰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੇ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹੀ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਦੋਹਰਾ ਸਵਰਗ ਅਖਿਆ ਸੁਖ ਲਾਭ ਹਿਤ ਕਰੋ ਮਖਾਦ ਸਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਖੈ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਖੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਖੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਲਾਭ ਹਿਤ ਕਰੇ ਮਖਾਦ ਸਰਾਗ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਗ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 72 ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਾਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਯਾਗ ਦੇਖਵਾਕ ਕਹਿ ਪੁਨਾ ਮਨੋ ਮਮ ਠਾਗ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯੱਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਖੜਕਾਏ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਯੱਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗਜਮੇਧ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਜਮੇਧ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਰਮੇਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੇ ਯਾਗ ਰਿਖ ਵਾਗ ਗਹਿ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪੁਨਾ ਮੁਨੋ ਮਮ ਠਾਗ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਫਲ ਕੋ ਜਬੈ ਪਰਾਮਰਸ ਮੈਂ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰਾਮਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਤ ਪੀਨ ਪਏ ਮਮ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਜਬ ਖੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤ ਮੈਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਨ ਭੈ ਮਮ ਹਿਰਦੇ, ਪੀਨ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਖਤ, ਭੈ ਮੈਨੇ ਡਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਜਬ ਖੀਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੁੰਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਿਰਤ ਨਾਕ ਗਿਰਤੇ ਅਧੇ ਪੁਰਖ ਪਖਾਨ ਤੁਰੰਤ। ਗਿਰਤ ਨਾਕ ਗਿਰਤੇ ਅਧੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਖ ਪਖਾਨ ਤੁਰੰਤ, ਪੱਥਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਕ ਮੈਨੇ ਸਵਰਗ, ਗਿਰਤ ਮੈਨੇ ਗਿਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਤੇ ਅਧੇ ਪੁਰਖ, ਗਿਰਤੇ ਮੈਨੇ ਗਿਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਖ ਪਖਾਨ ਤੁਰੰਤ। ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਲਟਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੋ ਮੇਰੀ ਪਾਲਕੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਤ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਤ ਸੁਜੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ। ਅਨੁਭਵ ਕਰਤ ਸੁਜੰਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਆਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਸੋ ਭੋਗ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਸੋ ਭੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਭਾਵ ਕੋ ਮੋ ਸਾਮ ਖਲ ਹੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਲਵਾਤੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੋ ਮੋਹ ਸਮ ਖਲ ਹੋਗ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭੋਗ ਵਡਾਏ ਕਰਮ ਨੋ ਮੋਹਿ ਲੁਭਾਇਓ ਚਿੱਤ। ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪਸ਼ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਗਰਤ ਮਹਿ ਡਾਰ ਮਮ ਹਰਿਓ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸੁਖ ਵਿਤ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਰਿਓ ਮੁਕਤ ਸੁਖ ਵਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਰਠਾ ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ ਤਜੇ ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ, ਵਿਵੇਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤਿਆਗੇ ਭੋਗੇ ਅਨੇਕ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ। ਛੱਡੇ ਨੇ ਭੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤਿਆਗੇ ਨੇ ਮਨੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਅਹੋ ਖਿਮਾ ਕਰ ਖਲੋਂ ਕੇ ਸਹੇ ਨ ਦੁਰਬਚਨਾਦ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਠਾ ਹੈ, ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ ਤਜੇ ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿਵੇਕ ਤਜੇ ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸੁਖ, ਤਿਆਗੇ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਭਰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਅਹੋ ਖਿਮਾ ਕਰ ਖਲੋਂ ਕੇ ਸਹੇ ਨਾ ਦੁਰਬਚਨਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਹਿ ਲਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੇ। ਸੋਡੇ ਮੋਹੇ ਕੁਵਾਕ ਪਰ ਕਰ ਜਾਚਨ ਸੇਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸਹਾਰੇ ਨੇ, ਕੁਵਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਈ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਤ ਵਾਤ ਆ ਤਪ ਦੁਸਹਿ ਪੁਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਦੰਬ। ਸੀਤ ਵਾਤ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਆਤਪ ਧੁੱਪ, ਦੁਸਹਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਹੇ ਤਪ ਧਾਰ ਕਰ ਸੋਡੇ ਬੀਚ ਕੁਟੰਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਹਾਰਿਆ। ਧਿਆਇਓ ਧਨ ਕੋ ਅਹਨਿਸੇ ਮਨ ਕ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਨੇਮ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਦ ਪਦਮ ਕੋ ਧਿਆਇਓ ਤਿਓ ਨਾਸ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰ ਪਛਾਤਾਪ ਔਰ ਭਇਓ ਨਾ ਆਤਮ ਚਿਤ ਵਿਤ। ਇਹ ਗੁਰ ਪਛਾਤਾਪ ਔਰ, ਗੁਰ ਮੈਨੇ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਪਛਾਤਾਪ ਹੈ ਪਛਤਾਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰ ਪਛਾਤਾਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਨਾ ਆਤਮ ਵਿਤ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਮੁਗਧ ਕੋ ਲਿਓ ਵਿਖਿਓ ਭਵ ਜਿਤ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਮੂਰਖਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਮੁਗਧ ਕੋ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਓ ਵਿਖਿਓ ਭਵ ਜਿਤ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨੇਹ ਉਤ ਔਰ ਕਾਗਰ ਪਰ ਵਰਨ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ
ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ